بارش برسانے والے بادل سندھ میں داخل، کراچی میں مانسون کا دوسرا سپیل آج رنگ جمائے گا۔ مضافات میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی، دیگر علاقوں میں 21 سے 23 جولائی تک تیز بارش کا امکان۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، 33 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی توقع۔ کراچی کے مولا جٹ کا نوجوانوں کو آئی ٹی کا ماہر بنانے کا عزم، گورنر ہاؤس میں مزید 10,000 امیدواروں کا امتحان آج لیا جائے گا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، میٹاورکس اور ویب 3 کورسز شامل۔ کورسز کے نوجوان 15 سے 20 لاکھ ماہانہ کما سکیں گے۔ گورنر ہاؤس کے باہر سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات کے حوالے سے افسران کو ہدایات۔ پہلے ٹیسٹ کی کامیابی کے بعد جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم دوسرا جو ٹیسٹ کا مرحلہ ہے اس کے دن کا ٹائم کا آپ کو بتائیں گے، تو آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہمیں 20 جولائی بروز جمعرات صبح 11 بجے دوسرے مرحلے کا ٹیسٹ شروع ہوگا۔ سندھ کابینہ نے موٹر وہیکل رجسٹریشن متعارف کرنے کی منظوری دے دی۔ اب گاڑیوں کی کتاب کی جگہ سیکیورٹی فیچرز والا کارڈ جاری کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو سیکیورٹی فیچرز مزید بہتر کرنے کی ہدایت۔ انٹرا ڈسٹرکٹ پیپلز بس سروس کے کرائے نہ بڑھانے کا فیصلہ۔ ٹیکنیکل تعلیم کے لیے ٹیک دی ورلڈ فاؤنڈیشن سے الحاق کی تیاری۔ سندھ کابینہ نے ڈائریکٹوریٹ آف اکاؤنٹس بند کرنے اور صوبائی فائنانس کمیشن بنانے کی منظوری دی۔ یونیورسٹی آف لاڑکانو بنانے اور NED ٹیکنالوجی پارک کے لیے 1 ارب روپے کی منظوری۔ محکمہ خوراک کا مزید 5 لاکھ ٹن گندم کی ضرورت پر زور۔ نئے اسلامی سال 1445 ہجری کا آغاز، سیدہ کونین کے لال کے غم میں فرش عزا بچھ گئی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ اصحاب باوفا کی اعظم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مجالس عزا کا اہتمام۔ یوم محرم الحرام کی مناسبت سے مجالس عزا اور جلوس کی تیاریاں، بیشتر شہریوں نے اپنے گھر میں ہی عزا خانہ بنا لیا۔ لائنز ایریا کے مکینوں نے تمام تبرکات، علم پاک، جھولا، زلجنا، تابوت اپنے ہاتھوں سے تیار کیے۔ بتایا کہ 3 دہائیوں سے یہ کام کر رہے ہیں۔ 9 محرم تک مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مجلس وحدت مسلمین کی پریس کانفرنس، صدر کراچی ڈویژن شیخ محمد صادق جعفری کا بجلی کی بندش ختم کرنے اور اسٹریٹ کرائمز قابو کرنے پر زور۔ کہا رینجرز اچھا کام کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ، وزیر بلدیات اور میئر کراچی مطالبات پر غور کریں۔ میئر کراچی کا رات گئے مختلف علاقوں کا دورہ۔ مرتضی وہاب رضویہ سوسائٹی امام بارگاہ بھی گئے۔ میئر کراچی کی مذہبی اسکالر علامہ شہنشاہ نقوی سے ملاقات۔ امام بارگاہ اور اس کے اطراف صفائی ستھرائی کی صورتحال کا جائزہ۔ میئر کراچی سندھی مسلم سوسائٹی بھی گئے۔ سوسائٹی میں پیدل چلنے والوں کے لیے فوڈ اسٹریٹ بنانے کا اعلان۔ محرم الحرام کا مرکزی جلوس مسٹر پارک ضلع شرکی سے برآمد ہو کر ضلع جنوبی کی حدود میں سی وریز پلازا سے داخل ہوگا۔ DMC ساؤتھ نے جلوس کے مقررہ راستوں اور امام بارگاہوں کے اطراف ترقیاتی کام کرا دیے۔ جلوس کی گزرگاہوں پر سیوریج کے نکارہ نظام اور دوران جلوس و مجالس بجلی بندش۔ اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد عاصم عباسی کی مسائل کے جلد حل کی یقین دہانی۔ بلدیاتی نمائندوں کے ہمراہ امام بارگاہوں اور مساجد کے دورے کے موقع پر منتظمین سے ملاقات کی۔ شکایات کے بروقت ازالے کے لیے احکامات دیے۔ وائس چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن نعمان صدیقی کے ہمراہ انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ سیوریج کے ایشوز ہیں ہمارے پاس کہ الیکٹرک سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ بہت ایشوز ہیں، اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے ان کے سینئر ان کے عہدیداران ہیں، ان سے ہم نے رابطہ بھی کیا ہے، بات بھی کی ہے۔ ابھی ہم وہاں جا بھی رہے ہیں، ان سے بیٹھ کے کچھ 1-2 ایشوز ہیں، سینسٹیو ایشوز ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ 2 سالوں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار آئی چندریگا روڈ کی حالت درست نہ کی جا سکی۔ شہر کی اہم ترین سڑک پر جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے، گٹر کے ڈھکن بھی غائب، ٹریفک کی روانی میں دشواری۔ شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گٹر کے اوپر ڈھکن لگانا شروع کر دیے۔ ادھر کرنگی 5 نمبر کا بازار سیوریج کے پانی میں ڈوب گیا۔ تعفن اور مچھروں کی بہتات سے مکینوں کا جینا محال۔ کرنگی کے سندھ گورنمنٹ اسپتال میں صحت کی سہولیات ناپید، دوائیں نایاب ہو گئیں، ایکس رے رپورٹ بھی ملنا بند ہو گئیں، پنکھے خراب، پانی تک دستیاب نہیں، علاج کی غرض سے آنے والے مریض پریشان ہو گئے۔
शिकवा किया अस्पताल में कोई सहूलत दस्तयाब नहीं, मेडिकल स्टोर से अद्वियात महंगी मिलती हैं। हर तरफ झाड़ियां और टूटी फूटी दीवारें, गुलबाई का गवर्नमेंट बॉयज स्कूल खौफ की अलामत बन गया। इमारत दरसगाह की बजाय अस्तबल का मंजर पेश करने लगी। असातिज़ा मौजूद ना फर्नीचर, इंतजामिया का कई बार शिकायत के बावजूद सुनवाई ना होने का शिकवा। ये स्कूल का कोई पुरसान हाल ही नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ तालीमी निज़ाम सब ख़राब है। ये जो ऊपर सरिये लगे हैं आप देख रहे हैं, छत उकड़ा हुआ है। ये सिक्योरिटी गार्ड ने सारे उखाड़ के सरिये भी बेच दिए इसके। बच्चे पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पे कितनी इसकी छतें टूटी हुई हैं, इसके जो है ना फर्श भी बुरी हालत है इसकी, और यहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए कि नज़रसानी करें। कराची के 24 ज़हीन तालिबे इल्म नासा के खलाई कैंप में हिस्सा बन गए। अमरीकी कौंसलेट जनरल कराची की माली अयानत से साइंसी मुकाबलों में कामयाब तलबा का खलाई कैंप में शमूलियत पर खुशी का इजहार। अमरीकी कौंसल जनरल कहते हैं इस सरगर्मी का इनेकाद कौंसलर जनरल कराची और दाऊद फाउंडेशन के बाहमी ताउन से किया गया। तलबा को साइंस के शोबों में करियर बनाने की तरगीब मिलेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने महकमा लैंड के नो तरजीनो शुदा दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड करने पर भी काम जारी। इफ्तिताही तकरीब में डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद, पीपल्स पार्टी जिला साउथ के जनरल सेक्रेटरी करमुल्ला वकासी और दीगर रहनुमा भी थे। मेयर कराची की महकमा लैंड आने वाले शहरियों को वन विंडो सहूलत देने और रिकवरी को बेहतर बनाने की हिदायत। IG सिंध ने सरजानी में पुलिस यार्ड का इफ्तिताह कर दिया। लावारिस मोटरसाइकिलें रखी जाएंगी। तकरीब में कराची पुलिस चीफ समेत आला पुलिस अफसरान की भी शिरकत। गुलाम नबी मेमन कहते हैं दूसरे मरहले में कानूनी तौर पर नीलामी की जाएगी, पैसा सरकारी फंड्स में जाएगा। मुख्तलिफ थानों से नज़ारत में सैकड़ों लावारिस मोटरसाइकिलें पहुंचा दी गईं। कराची में चीनी की कीमत काबू से बाहर, मजीद 5 रुपये महंगी होकर 155 रुपये किलो तक जा पहुंची। कीमत में मुसलसल इजाफे की वजह से फरोख्त में कमी। ग्रोसर्स एसोसिएशन ने चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह शुगर मिल्स को चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त देने को करार दे दिया। शहरी चीनी की कीमत में इजाफे पर फट पड़े। पेट्रोल सस्ता मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया वही, ट्रांसपोर्टर्स का किराया कम करने से इनकार। बसों और रिक्शा मालिकान के किराए कम करने से साफ इनकार। कहा खाने पीने की अशिया सस्ती नहीं हुई, शहरी महंगे दामों सफर करने पर मजबूर। लंदन से चोरी 35 करोड़ रुपए की गाड़ी बल्गारिया सफारत खाने के सुपुर्द करने का फैसला। सफारत खाने के इनकार पर गाड़ी वजारत खारजा के हवाले की जाएगी। बेश कीमत गाड़ी बेंटले मॉल्सान लंदन से चोरी करके कराची मुंतकिल की गई थी। 3 बरस कबल डिफेंस फेज 2 के बंगले से बरामद हुई थी। रजिस्ट्रेशन के लिए वजारत खारजा की इजाज़त, पाकिस्तान कस्टम्स का NOC और टैक्स ड्यूटी की अदायगी की रसीदें भी जमा नहीं कराई गई थी। अवामी शिकायत दूर ना करना और अहकामात ना मानना बिल्डिंग इंस्पेक्टर को महंगा पड़ गया। सेक्रेटरी बल्दियात ने SBCA के ग्रेड 14 के अफसर शहजाद अराई को मुअत्तल कर दिया। लोकल गवर्नमेंट और हाउसिंग टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत। शहजाद अराई को 4 माह कबल DG ने मुअत्तल कर दिया था। मधुबाला सोनिया और मलका से मिलने के लिए बेताब, मगर सफारी पार्क में हाथी घर की तामीर मुकम्मल ना हो सकी। इंतजामिया का पिंजरे का काम 90% मुकम्मल करने का दावा। सीनियर डायरेक्टर सफारी इकबाल नवाज ने बताया हथनी मधुबाला की मुंतकली फोरपॉज की हिदायत के मुताबिक 20 से 25 रोज में कर दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से निगरान हुकूमत की कमेटी के लिए MQM से 3 नाम तलब कर लिए गए। आम इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पर ना कराने की यकीन दहानी करा दी। असम्बलियों की तहलील और निगरान हुकूमत पर वज़ीर-ए-आज़म की MQM से मुशावरत। मुलाकात में गवर्नर सिंध मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शरीक हुए। MQM को इत्तेहादी जमात करार दे दिया। सूबाई और वफाकी निगरान हुकूमतों में हिस्सा देने का फैसला। तमाम अहम फैसलों में MQM को शामिल करने की हिदायत। आर्ट्स काउंसिल में महफिल मुशायरा। खालिद मोइन की ज़ेर सदारत नौजवान शायर अब्बास मुमताज़ के एजाज़ में अलविदाई शाम। मेहमान एजाज़ी फरासत रिजवी की भी तकरीब में शिरकत।